जटायु चिंता कले मो जीवन में मु प्रभु को देखी एक केवे भावी नथिली माँ सीतांकर आशीर्वचन अच्छी आशीर्वाद अच्छी वार्ता दबा जाए अयोध्या ईश्वर थाउ तो जीवन जीवन जीवा पूर्व प्रभु को देखी मु मरबी तो मो ठारू भाग्यवान किए अच्छे आज्ञा माँ मुझे पर्यंत कथा को माँ कहीं आनिले ना ये जीव साधु संग भी लभी न पारे मोर जड़े महान व्यक्तित्व संस्पर्श आसिले जन जीव गोटे मूढ़ जीव उद्धार हो जाए से दिन नारद संस्पर्श आसी दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि है बेले प्रहलाद सानिध्य आसी हिरण्यकशिपु भगवान को पाइला बेले मो मूल कथा से अच्छे मुझे फेरबी आपण देखु गीत गोविंद लिखिला बेले कलमटा अटकी गला जयदेव से जयदेव जानिले कौन लिखा जीव स्मरगल खंडनं मम शिरसी मंडनं देहि पद पल्लव उदार किंतु कहले ना मु लिखि परिबिनी मु जदि यह लिखि दिए ताले मो प्रभु भगवान कृष्ण माँ राधांग पाखे टिके छोट हो जिवे जयदेव सिना लिखिलेनी से दिन जयदेव स्नान करने को जाइछंती ठीक सेतिकी बेले स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु जयदेव रूप में स्नान सारी आसुचंती स्त्री पद्मा देखीदेले कहले स्वामी कौन आज सहल गाधे की फेरी गले कहले स्वामी खाइबा को आनीदेवी ना हाँ आनिम जे आग से बहीटा देल पद्मा बढ़े देले से पुस्तिकाटी जहाँ जयदेव परिकल्पना करथिले सेही पंक्तिटी निजे जयदेव रूप में जाइथिबा जगन्नाथ महाप्रभु लिखिदेले पद्मा स्वामी बोली भाई खाइबा को दीटा देदेला महाप्रभु जयदेव रूप में दीटा भोजन करी कहले प्रिय मुझे दांडपटू आसूची कहीं अंतर्ध्यान हो गले किछि समय परे वास्तव जयदेव स्नान सारी आसिले आसी देखती पद्मा से उच्चिष्ट पात्र भोजन कर जयदेव कहले कि मो बाहाघर एत वर्ष बीतीगला वैवाहिक जीवन दीर्घ 17 वर्ष बीतीगला परे भी मो न खाइबा पूर्वर मो स्त्री तो केबे खाई नथिला आज कौन खाई सारानी ओहो हो मोर कौन गाधी आसबार एत डेरी होगा रखी पारानी कथाटा जयदेव पचार देले स्त्री को कहले प्रिय मो न खाइबा पूर्व आज खाई सारे जे पद्मा कला स्वामी तुम परा टिके पूर्व गाधेक आसिल आग से बही रे कौन दिधारी लिखिदेल तापर मु तुमको खाइबा को देली चमकी पड़े जयदेव कहले मु लिखिदेली पुस्तिकाटी बढ़े देले पद्मा देखीदेला प्रेमाश्रु झरी पड़ा जयदेव मने मने विचार कले हाय तू शेष प्रभु निजे आसी ये पंक्ति टी तू पूरण करदेलु किंतु विचार कले हाय मु सबुदिन मंदिर जाई जाई मु सबुदिन गीत गोविंद लेखि लेखि मु केबे जगन्नाथ महाप्रभुंकर दिव्याति दिव्य स्वरूप न दर्शन न कला बेले मु केबे महाप्रभुंकर दिव्य कृपा न पाइला बेले मो स्त्री पद्मा घर कोणर थिला किछि भी जानिनी स्तुति जानिनी मंत्र जानिनी ताकू महाप्रभु दिव्य दर्शन दे देकी कृतार्थ करे देले कहिबार उद्देश्य जयदेव प्रत्यह चिंता करुथिले भी सी भगवान को न पाइला बेले माँ जयदेव संस्पर्श आसी जयदेव सानिध्य आसी स्त्री पद्मा से दिन प्रभु को पाईगले ये जीव साधु जने महान व्यक्तित्व संस्पर्श आसिले जने आज्ञा प्रभुंकर कृपा पाई जाए मो कथा जटायु पाखे अच्छी ये जयदेव कथा आसिला बोली माँ आपण मान गोटे कथा कहूँ आपण मानकर पूरी हरिचंडी साई बस तू पाटिकना आज पूरी हरिचंडी साई गोटे ब्राह्मण परिवार से परिवार सदस्य 5 स्वामी स्त्री 2 दुईटी पुओ गोटे झील एकांत गरीब पंडा परिवार घर जे मुरबी ना तांकर आज्ञा सोमनाथ पंडा जगन्नाथ जड़े परम भक्त प्रतिदिन प्रतिशरु मंदिर जीवे बड़ सिंहार बेश हेले पहड़ पड़ा समय विलंबित राति घर को फेरती सोमनाथ पंडा प्रतिदिन प्रतिशरु घर जाती गला बेले सांगरे आज्ञा श्रीमद भगवत गीता बहीटा को नहीं था गरुड़ स्तंभ पछपटे महाप्रभु दर्शन करती 22 पावछ आसी प्रतिदिन 700 श्लोक बा 18 अध्याय गीता भक्त मान पढ़ी शुणाती से एते सुंदर सावलील भाव में गीता पढ़ी शुणाती जेते श्रद्धालु जगन्नाथ प्रेमी मंदिर फेरती समस्ते 22 पाहचरे 4 घड़ी अटकी जाती समस्ते कहते आहा एमती जड़े पंडित ये खंडमंडल कौटी ना अरे सते जमी कंठर अमृत धरुची आपण जुआड़े जीवे शुणिमे सोमनाथ पंडा प्रशंसा माँ गीता पढ़ी से एते आदृति लाभ कले
ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେହି ସୋମନାଥ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଡାକିଲେନି, ଆଦରରେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା। ଆପଣ ମାନେ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ଶୁଣିବେ ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ସବୁଦିନ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ପ୍ରଭାତରୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଯେଦିନ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଡେରିରେ ଫେରନ୍ତି, ଘରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ସବୁଦିନ ସେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ସହିତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଳି କରେ, ଲୋକଟା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଘରେ କେମିତି ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବେ, ଦି ପଇସା କୋଉଠୁ ରୋଜଗାର ହବ ସେ କଥା କି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସ୍ୱାମୀର ଫେରିବା ରାସ୍ତାକୁ। ଏଣେ ଗୀତା ପଢିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ସେଦିନ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ବହିଟାକୁ ଧରି ଆନନ୍ଦରେ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ମା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ସକାଳୁ କୋଉଠି ଥିଲ? ଆରେ ତମେ ତ ଜାଣ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି। ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କଲନି? 2 ଦିନ ହେଲା ଘରେ ଚୁଲି ଲାଗିଲାନି। 3-3ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି? କାହିଁକି ତମେ ମତେ ମାଇକି ଡାକୁ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ବାଜୁ ଏସେ ପାଟି କରୁଛ? ଓ ମାଇକି ମାନେ ବସି ଚୁପଟା ବସି ଦେହୁଛ। ମୁଁ କାଣ୍ଡେ ସିଆଡି ଅନୁନ ଯୋଉଠି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ଘର କଥା ମୁଁ ତମେ କେ ଆରେ ଭାଇ କୁହାja ମୋ ଘରେ ଚୁଲି ଲାଗିନି 3-3ଟା ପିଲା ଉପବାସ ଚାଉଳ ନା କବ ଏ ମୋ ଖାଲି ମୁଁ ଟାଙ୍ଗି দিব ତମେ କେ ଅସଲ ଏ ବାପ ରେ ଏ ବହୁ କୋଳି କୋଳିଆକୁ ବୋଳି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ର ତୁ କୁଟା ଓ ଚୁଟି ଅଛି ନା ଖାଲି ବେଣୀ ବାନ୍ଧି ପକଉଛୁ? ଶୁଣ, କାଲିଠୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ମନା। କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିବ, କା ଦ୍ୱାରେ ମୂଲ ମଜୁ ଲାଗିବ। 5-50 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଡାଲି ଚାଉଳ ତେଲ ଲୁଣ କିଣା ହେଲେ ପିଲା। ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନି କାଲି ମନ୍ଦିର ଯାଅ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାଇ ଇଏ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ତାର ପାଣି ଫଟକା ଭଳି ମଉଳି ଗଲା। ଏତେ ଖୁସିରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରଭୁର ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ କଥାରେ ସବ ଆନନ୍ଦ ମଉଳି ଗଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଗିଦ କରିଦେଲା, କାଲିଠାରୁ ତମେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବନି। ରାତି ପାହିବ, ପର ଘରେ ଯୋଉ କୋଉଠି ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିବ, ଯାହା 5-50 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଆଣିଲେ, ଡାଲି ଚାଉଳ ତେଲ ଲୁଣ କିଣା ହେଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଦିଟା ଭଲରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ମୋ କଥା ନ ମାନି ଯଦି ତମେ କାଲିଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଯାଅ, ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହବନି। କଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା? ସବ ଆନନ୍ଦ ତାର ମଉଳି ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲା କାଲିଠୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବନି, ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଛି, ଆଉ ଆଖି କି ନା ନିଦ ଲାଗୁଛି ନା ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି। ଘରେ ଚଟାଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସୁ ବରଂ ସହିବି, ତୋ ଦର୍ଶନ ବିନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତୁ ତ ସବ ଜାଣିଲା ବାଲା, ତୋତେ ଆଉ କଣ ଜଣେଇବି? এই অন্তর ক্ষোভ অন্তর দুঃখକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି, ଜଣେଇଛି। ଘରେ ବସି ହୁଏତ ସେଦିନର ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପଦ ଚୌପଦୀ ଆଣୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱାନ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ଗଦାଧର ସିଂ ସାମନ୍ତ ସେଦିନ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବିନି, ତୋତେ କଣ ଜଣେଇବି? ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଲା ବାଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏଣିକି କିସ ଜଣାଇବି ବେଣୁ ଧାରିକି, ଆଉ ଏଣିକି କିସ ଜଣାଇବି ବେଣୁ ଧାରିକି। ସେଦିନ ଗୀତା ପଣ୍ଡା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ଆଉ କଣ ଜଣେଇବି? ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଲା ବାଲା। ଅଛି ତୋତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କାଲିଠୁ ତୋ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବିନି, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ତୋତେ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି, କି 22 ପାବଛରେ ବସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୀତା ଶୁଣେଇ ପାରିବିନି। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ସହିପାରେ ପ୍ରଭୁ, ହେଲେ
তো দর্শন বিনা ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। এইটা ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବିସହ ଦଣ୍ଡ। ସେଦିନ ଗୀତା ପଣ୍ଡା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶକତି ବାହାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଆ ଶକତି ସହିବି କିପରି ଚାହିଁବି ସହିବି କିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି କାଲି ଠାରୁ ତୋର ଦର୍ଶନ ନ ମିଳେ ଆଉ ମତେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବୁ? ମୁଁ ତୋ ପାଖେ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଅଲଣା ଜୀବନ তু সুদর্শনে দেবু হারিকি ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ଜଣେଇ ସାରିବା ପରେ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ତ କହିଛି ରାତି ପାହିଲେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିବାକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ରାତି ପାହିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଚିନ୍ତା କଲେ ମନ୍ଦିର ସିନା ଯାଇପାରିବିନି, ହେଲେ ଆଗ ଯାଉଛି ପ୍ରଭାତ ସ୍ନାନ ସାରିଦେଇ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଟିକେ ଠାକୁର ପୂଜା ଅନ୍ତତଃ କରିଦେଇ ତାପରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିବାକୁ ଯିବି। କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରଭୁର ସେବକ ମା, ପ୍ରଭୁ ସେବା ନ କଲେ ଟିକେ ମନଟା ବୁଝିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭାତ ସ୍ନାନ ସାରିଦେଇ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ସେଦିନ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ବଜେଇଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କାନରେ ବାଜିଗଲା। ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛି କହିଥିଲି କୁଆଡେ ଯାଇକି ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିବ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କିରେ କହିଥିଲି ପରା ରାତି ପାଇଲେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏ କଣ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖେ। ଠାକୁର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିଏ ମା ମନ୍ଦିରରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ, 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ପଢିବାର ଯେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ ପଢି ନ ଦେଇ ଗଲେ ମନଟା ବୁଝିବନି। ତେଣୁ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟା ପଢୁଛନ୍ତି ଗୀତା ପଣ୍ଡା। କଣ ପଢିଲେ? ଏ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟା ଗୀତା ପଣ୍ଡା ପଢିଛନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାନରେ ବାଜିଗଲା। କହିଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଝାଡୁ ମୁଠାଟା? କେତେବେଳେ ତମର ଗୀତା ପଢା ସରିବ ଏଇ ଝାଡୁ ମୁଠାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା? ଆଜି ଦେହରୁ ସବୁ ଅଳିଆ ବାହାର କରିଦେବ। ଝାଡୁ ମୁଠା ଧରି ଆସି ଠାକୁର ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖେ ଠିଆ ହେଲା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରଭୁର ସେବକ ଗୀତା ପଢିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ଏମିତି ପଢୁ ପଢୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା। ଯିଏ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ପଢୁ ପଢୁ ସବ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା, କ୍ରମେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି 8 ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଗଲା। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର କଲି ଇଏ ବୋଧେ ଆଜି ଆଉ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିବାକୁ ଯିବନି। କଣ ଆଖି ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ କଥା ସବୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତର କଥା କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଇଏ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେଇ ଆଉ ଭୟ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢି ସାରିବା ପରେ କ୍ରମେ ଆଜ୍ଞା 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୀତା ପଢିବାର ଯେତେ ଡେରି ହଉଥାଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ରାଗଟା ସେତେ ବଢୁଥାଏ। ଇଏ ବୋଧେ ଆଜି ଆଉ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିବାକୁ ଯିବନି। 8 ଅଧ୍ୟାୟ ସରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରମେ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ। 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପାଖରେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଅଟକି ଗଲେ। କହିଲା ହା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତା ଆଉ କଣ ଏତେ କଥା ମତେ କହନ୍ତା କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 9ମ ଅଧ୍ୟାୟର
22 নম্বর শ্লোক। বেশ মା ମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୀତା ବହି ଅଛି, ସମଗ୍ର ଗୀତାର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯଦି ଶ୍ଲୋକ କିଏ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 22 নম্বর ଶ୍ଲୋକ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲେ। ଗୀତା ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଆହା, ସମଗ୍ର ଗୀତା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ଗୀତା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତା ଆଉ କଣ ଏତେ କଥା ମତେ କହନ୍ତା କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ 22 নম্বর ଶ୍ଲୋକ କଣ କହିଲେ? ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟତୋ ଯୋ ମାଂ ଜନାଃ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତା ଯୋଗକ୍ଷମ ବହାମି। বিদগ্ধ মণ্ডলী, শ্রীমদ ভগবত গীতা নবম অধ্যায়ের 22 নম্বর শ্লোকরে ভগবান কৌছেন অর্জুন, অনন্য চিন্তয়িত যো মাং, যো যিয়ে মাং মতে অনন্য পূর্ণ সমর্পণতা পূর্বক মতে চিন্তা করে, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖେ, ଯୋଗକ୍ଷମ ବହାମି ଅହଂ, ଅହଂ ଅର୍ଥ ମୁଁ, ବହାମି ଅର୍ଥ ବହନ କରେ, ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ କାନ୍ଧକୁ ନେଇ ଆସେ। বেশ ଯୋଗକ୍ଷମ, যোগক্ষেম ଯୋଗକ୍ଷମର ଅର୍ଥ ଅପ୍ରାପ୍ତି ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ପ୍ରାପ୍ତି ବସ୍ତୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ କାନ୍ଧକୁ ନେଇ ଆସେ। এই শ্লোকর ওড়িয়া অনুবাদ ভূপতি পণ্ডিত প্রেম পঞ্চামৃতরে। সেদিন কৃষ্ণ কৌছেন উদ্ধব, যে সবু কলা বেড়ে মো উপরে ছাড়ি দিয়ে, সকল কর্ম পরিহরি যে মো পাদরে, যিয়ে সবু কলা বেড়ে মো উপরে ছাড়ি দিয়ে, প্রভু তোতে সব লাগিলা। প্রভু নিজে কহিলে, তাহার নির্বাহর ভার মা প্রভু নিজে কহিলে যে মো উপরে সমস্ত দায়িত্ব ছাড়ি দিয়ে, ମୋ ଉପରେ সব বিশ্বাস করে ভরসা করে, ମୁଁ তার সকল দায়িত্ব, তার তা পরিবার সমস্ত দায়িত্ব ମୋ কান্ধକୁ নেই আসে। এ কথা অটই প্রমাণ হসি সেই কথা চিন্তা কলে গীতা পণ্ডা কলে, যদি গোটিয়ে শ্লোক ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝି ଆନ୍ତା ଆଉ କଣ ଏତେ କଥା ମତେ କହନ୍ତା କି? ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବା କାହିଁକି ବୁଝିବ? ଅତି ପାଖରେ ଝାଡୁ ମୁଠା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ବୃଷଭ ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବଧିରେ ଗଳା ଫଟେଇ ଚିତ୍କାର କଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ, এ সরিলা কবাট খোলিব না, ঝরকা ভাঙ্গিবি, ভিতরে বসিবি। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାଇଲାନି, ଶେଷରେ ଦ୍ୱାର ଠେଲି ଦେଇ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, সে বইটা পড় ଛଡେଇ ନେଲା ହାତରୁ ଗୀତା ବହି। নিও, মা গীতা বহিটাକୁ ଟିକ ଟିକ କରି ଚିରି ଦେଲା। এথারা পড় আরে তুমি এই কোন কল? কোন কথান্তি ইয়ে গীতা বহিটাକୁ এমনি টিক টিক করে চিরি দেল। বুঝি থান্তি তমুকু তম গীতাকু ধূপ দীপ দেই বন্দেই থান্তি। তমু কোন কইতিলি কালি? তিনটা পিলা উপবাস, দিদিরা ঘরে চুলি লাগিনি, দিন 9টা বাজলে বসে বহি পড়তর। এই বহিটা থিবা তুমি বলে বহিটা থিবারু সময় নষ্ট হতলা, কালি এতে করি কহিলি রাতি পাইলে যাই কোঠি মূল্য মজুরি লাগিব। হ্যাঁ হও হও, কল্যাণ করন্তু। এক বর্ণ সমুদ্ভব চতুর্বর্গ ফলপ্রদ আলুডম বিলোম ভ্যাম কুর্বন্তু সর্বং। উড়ি তো না কোন কইলু? হ্যাঁ হো আরাধনা। স্বয়ং সত্যনারায়ণ প্রভু নারায়ণ মা জগজ্জননী কৃপাময়ী পীঠাধীশ্বরী নারায়ণী তোতে যশস্বিনী করন্তু, ভাল বিদ্যা দিয়ন্তু, সুস্থ সুদীর্ঘ নিরাময় জীবন যা কল্যাণ করন্তু প্রভু। বলন্তু সর্বে আনন্দে কবার হরি। হৌ ধীর বড় ধীমন্ত মণ্ডলী বসি শুণুথিলে রহিবা প্রসঙ্গ চারিপদ কথা। বলে এই বহিটা থিবারু সময় নষ্ট হতলা, এথর কଣ পড়িব পড়। মা ঘর সারা চিরি যাইଥିବା গীতা পৃষ্ঠা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িছে। ভক্ত হৃদয় আন্দোলিত হয়েগলা, আখিরু দ্বিধার বিষাদাশ্রু ঝরিগলা। ঘর সারা পড়িଥିବା চিরি যাইଥିବା গীতা পৃষ্ঠাକୁ সাউন্টি নিজ গামুছা কানিরে বান্ধি ভগ্ন মনোরথরে মহাপ্রভুর পবিত্র শ্রী মন্দিরর গরুড় স্তম্ভ পছপটে পৌঁছি গলে।
ଚିରି ଯାଇଥିବା ଗୀତା ପୃଷ୍ଠାକୁ ଗାମୁଛା କାନିରେ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା। ସେଦିନର ଗୀତା ପଣ୍ଡା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମା, ଚିରି ଯାଇଥିବା ଗୀତା ପୃଷ୍ଠାକୁ ଗାମୁଛା କାନିରେ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱଭାବେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ଚିରି ଯାଇଥିବା ଗୀତା ପୃଷ୍ଠାକୁ ସେମିତି ଗାମୁଛା କାନିରେ ବାନ୍ଧି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା ଜଣେଇ ଦେଇ ମା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଅଧିଆ ହେଇକି ପଡିଛି। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ସିନା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଶୋଇଛି, ହେଲେ ଆଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଲେନି ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କଲେ, ହାୟ ମୁଁ ପରା ନିଜେ କହିଛି ଯେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ଭରସା ରଖେ, ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ କାନ୍ଧକୁ ନେଇ ଆସେ। ଯୋଉ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା ରଖିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି, ସେ କଣ ତା ବିଶ୍ୱାସ ଘରେଇବ? ନା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ନିଜେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯୋଦାରାଗାର ପୁତ୍ରପ୍ତାନ ପ୍ରାଣାନ୍ ବିତମିମଂ ପରଂ ହିତ୍ୱା ମଂ ଶରଣଂ ଜାତା କଥଂ ତାଂ ତ୍ୟକ୍ତୁମୁଶ୍ଚୟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଦାରା, ଯାର ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଗାର, ଆଗାର ଅର୍ଥ ଘର, ଯୋ ଦାରାଗାର ପୁତ୍ରପ୍ତାନ ପ୍ରାଣାନ୍ ବିତମିମଂ ପରଂ, ଯିଏ ଘର, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ଝିଅ, ନାତି ନାତୁଣୀ ହିତ୍ୱାମଂ ଶରଣଂ ଜାତା ସବୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କଥଂ ତାଂ ତ୍ୟକ୍ତୁମୁଶ୍ଚୟେ, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନା କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବି? ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କରିଛି, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି, ତା ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ମୁଁ ହରେଇବାକୁ ଦେବିନି। ତେଣୁ ମା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ରୂପକୁ ଧଇଲେ। କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଜିଣା କାନ୍ତି, ଭୁବନ ମୋହନ ରୂପ, ନବଦୁର୍ବାଦଳ ତନୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେଇଗଲେ। ନବୀନ ନୀଳ ଘନ କାନ୍ତି ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ରୂପରେ। ଇଏ ମସ୍ତକେ ଶୋହେ ଶିଖି ଆଉ ତଥି ଉପରେ ମା 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ବାହାରିଲା ବେଳେ ଏ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଜଷ୍ଟି, ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦେଖିବ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋପାଳ ଘରର ପୁଅ। ହସ୍ତରେ ଲଉଡ଼ି ଯେ ସନ ଅପୂର୍ବ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ। କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ରୁଦ୍ଧି ନେଇ ରୂପ। କଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, କଣ ଆଜ୍ଞା ଖାଲିରେ? କଣ ଧରିଛନ୍ତି ନା କନ୍ଧରେ ବହିଛନ୍ତି ମା କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଭାର ଧରି 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ରୂପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହରିଚଣ୍ଡୀ ସାହିଟା କୋଉଟା? ହରିଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଭିତରୁ ଗଲାବେଳେ ପଚାରିଲେ, ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର କୋଉଟା? ଯିଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ଇଏ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯିଏ ମାଲିକ, ସିଏ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ପଚାରି ପଚାରି ଗଲାବେଳେ ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଭିତରେ ଥିଲା। ତା କାନରେ ବାଜିଗଲା। କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ସାହି ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁଟା ଧରିକି ଡାକୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରଟା? ଆଚ୍ଛା ମା, ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର ଏଇ ଘର? ଏଇ ଘର? ଆପଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ମୁଁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମା ମୋ କାନ୍ଧରୁ ଭାର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ଭାର? ଭାର କିଏ ଦେଇଛି? ପଚାର ଦେଲା ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ।
କହିଲା ପୁଅ ତୁ ହାତରେ ଭାର କିଏ ଦେଇଛି? କିଏ ଦେଇଛି ରେ ବାପା? ବଡ ଅଡୁଆରେ ପଡିଗଲେ ପ୍ରଭୁ। କହିଲେ ଯାହା ବି ହଉ ମତେ କୌଣସି ମତେ ଫାଙ୍କି ଦେଇକି ଏଠୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଏ ମା ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୈତ୍ର ମୋ ହାତରେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୈତ୍ର? ହଉ ବାପା କଣ ଭାରଟା ଉଠେଇ ଦବ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଓହ୍ଲଉନ। ଜମା ଦେଖି ହଉନି। ଭାର ଓହ୍ଲେଇଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାର ସବୁ ଘର ଭରପୁର ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଭାରରୁ ଭାର ସରିଲା ନା। ତୁ କେତେ ଭାର ଆଣିଛୁ? ଏବେ ଚାରି ଚାରି ବଖରା ଘର ମୋର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଭାରରୁ ଭାର ସରିନି। ଆଉ କୋଉଠି ରଖିବି? ସେ ପାଲା ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ସେ କିଛି ବୋହିକି ନେଇଥାଏ। ଗାଁ କ୍ଲବର ସେକ୍ରେଟାରୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? କାହିଁକି? କ୍ଲବ ଘର ଚାବିଟା ଆଣ। କ୍ଲବ ତୁ ରହୁନି କାହିଁକି ମ? ସବୁ ଘର ତାର ଭରପୁର ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଭାରରୁ ଭାର ସରିଲାନି। ଆରେ ବାପା ମା ଶୁଣିଲୁ, ତୁ ଏଡ଼ିକିଟିଏ ପିଲା, ଏତେ ଗୁଡାଏ ଭାର କେମିତି ଆଣିଲୁ? ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବାପା ତୁ ଏଡ଼ିକିଟିଏ ପୁଅ, ଆରେ ଏତେ ଗୁଡେ ଭାର କେମିତି ଆଣିଲୁ? କଣ ବା କହିବେ? କହିଲେ ମା ଆମେ ଗୋପାଳ ଘର ପୁଅ ତ, ତେଣୁ ପିଲାବେଳୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଧନରେ ଖରା ବେଳଟାରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ମୋହରୁ ଝାଳ ବହୁଛି, ଟିକେ ପୋଛି ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ପୋଛିଦେଲା, ଅନନ୍ତ କାନିରେ ବିଞ୍ଚି ଦିଏ, ପଣତ କାନିରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଲା, ଅପୂର୍ବ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଯା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା, କଣ ଦିଟା ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଯିବା। ସବୁ କଥା କହ ମା, ମତେ ଖାଇବା କଥା କହନା। ପୁଅ ତୁ ଖନା ଡାକିରେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ବାଳକଟି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କଥା ଗୁଡା ସବୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆରେ ବାପା ତୁ କଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଖନେଇ ଖନେଇ କଥା କହୁଛୁ? ତୁ କଣ ଖନା ଡାକିରେ? ବାଳକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି। ଆଜି ପ୍ରଭାତରୁ ମୁଁ ଉପବାସ ଅଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଆଜି ସକାଳୁ ମୋ ମା ମୋ ଜିଭଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ସେଇଟା କୋଉ ମାର ହାତ ଯିବ ଭଳିଆ ପୁଅର ଜିଭ କାଟିବା? ଆଚ୍ଛା ଧନ କହିଲୁ, ଏଇ ସାଇରେ ସେଇ ମାଟା ତା ତଣ୍ଟିରେ ଦାନ୍ତ ବସେଇ ଦେ। ଆରେ ମୋ ମା ମୋ ଜିଭ କାଟିଲା, ତୁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଓଇ ସାଇରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଡରେ? ବାପରେ, ତୁ ଏ ସାଇରେ କାହାକୁ ଡରୁନୁ? କାହାକୁ ଡରେନି। କାହିଁକି? ଏଇ ସାଇରେ ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛି। ସେଇ ମାଟା କେତେ ଜିଦ୍ କରି ବସିଲା, କହିଲା ଆରେ ବାପା ତୁ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ, ଆରେ ତୋର ଜିଭ କାଟିବାକୁ କୋଉ ମାର ହାତ ଗଲା? ମତେ ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ତୋ ମାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦବୁ। ବଡ ଅଡୁଆରେ ପଡିଗଲେ ବାଳକ ଜଣ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭଲ କହିଦେଲି ଯେ କଣ ଜିଦ୍ କରି ବସିଲାଣି, ମତେ କୌଣସି ମତେ ଏଠୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଯିବାକୁ ହବ। ଏ ମା ମୋ ମା ମୋ ଜିଭ କାଟିଲା, ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ? ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ସେ ମାର ପରିଚୟଟା ମତେ ଦିଏ। ମା ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଦ୍ କରି ବସିଛି, ମତେ ସେ ମାର ପରିଚୟ ଦିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି କେମିତି ତାର ହାତ ଗଲା ତୋ ଭଳିଆ ପୁଅର ଜିଭ କାଟିବାକୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା, ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ କୌଣସି ମତେ ଯିବାକୁ ହବି, ଏତେ କଣ ଜିଦ୍ କଲାଣି? ଏ ମା ଏତେ ବଡ ସାହି ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ମାର ପରିଚୟ ଦେଲେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି କି ଜାଣି ପାରିବନି। ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବେ, ସ୍ୱାମୀ କି ପଚାରିଦବ ଯୋଉ ପୁଅଟି ଭାର ଆଣିଥିଲା ତା ମାକୁ ମତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମାକୁ ଅତି ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମା। ଧନରେ ଖାଇଲୁନୁ, ମନଟା ବୁଝିଲାନି। ବାପା ଘର ତ ଦେଖିଲୁ, ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆସି ଟିକେ ବୁଲି ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବେ। ହବ ବସ୍ ଆସିବା ସମୟ ହେଲାଣି, ବସ୍ କଣ ବସ। ତେଣୁ ଭାର ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରା ହେତେ ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ। ଆଜି ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛରେ ତେଣେ ଆଜ୍ଞାମାନ ପ୍ରଭୁ ମା ଭାର ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଏଣେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ସେଇ ଚିରି ଯାଇଥିବା ଗୀତା ପୃଷ୍ଠକୁ ଧରି ଅଧିଆ ପଡିଥିଲା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ପହଡ ପଡିବାର ସମୟ ହବ, ବିଚାର କଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଯେମିତି ହେଲେ ତ ମତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହବ, କାରଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା। ଚିରି ଯାଇଥିବା ଗୀତା ପୃଷ୍ଠକୁ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡି ଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେବେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ସହିବା ସୀମା ସରହଦ ଡେଇଁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତତେ ପଚାରି ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି। ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଦିନ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ତୁ ଚୌବର୍ଗ ଦାତା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପରିଯାତ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋର ଚରଣ ସେବିକା। ତୁ ଚକା ଆଖିକି ଦେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତ ପାତକ ଧୌତ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଭାବକୁ ନେଇ ବୋଧେ ଛାନ୍ଦ ଗାଉଛି,
ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସାହିତ୍ୟରୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ସେଦିନ ଗୀତା ପଣ୍ଡା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଚଉବର୍ଗ ଯାହାର ଚରଣେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ ଚୌବର୍ଗ ଯାହାର ଚରଣେ ପରିଚାର ଚଞ୍ଚଳା ଯାହାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଚାହିଁ जोड़ी देले कहले प्रभु चाही जहा श्रीमुख च्युत दुरित दुख से प्रभु भृत्य मु भिकारी हे महाप्रभु चतुर्दश भुवन इति कथा पंडित भला देखना यही कथा कहते प्रभु ये विश्व समाज जगत रे तो किए आसो जदि समस्ते जानवे तू भक्तर ये अवस्था हुए ये तो पक आसो या सबुठारु बड़ विचित्र कथा नुह कि ये चित्र मंदिर फेरिबा पूर्वर आज्ञामान से चिरी जाइथिबा गीता पृष्ठ को प्रभु देश रे समर्पण करदेला प्रभु तू छोटिया प्रभु नुह जार चका आखिकी देखीदेले समस्त दुख दूर हो जा आज मोर अवस्था या को भरोसा चतुर्दश भुवन प्राणी चकित हेबे हासुनी किए तो पक आसीबो एतिकी जणई देई डर रे भय रे मां घर को फेरुची गीता पंडा मन रे आशंका आज जे मो स्त्री कौन कहबो कि झाड़ू मुठा धरिबो प्रभु तोते जना घर को डर रे भय रे फेरिला बेले दांड द्वारे अपेक्षा करची स्त्री स्त्री किंतु खाली एपट सेपट हो गलानी सबुदिन तो मो स्वामी सहल फेरुथले आज काहे फेरिबार एते देरी होची काहे कि लोक के पर्यंत फेरु नाहंती दी दिन हेला खिया नाही ना पिया नाही कोउती बेकार लोक भलिया देखा जाउथिबे कोन बस आसपास बाटरे कोठी गली पड़िले आउ बस मझिरे कोणा दिला कोणा अपेक्षा करिची स्त्री स्वामी मोर काहे आज आसु नाहंती एणे गीता पढ़ना बा डर रे भय रे चिरी जाइथिबा से गीता पृष्ठ को धरी गोला बेले दांड द्वार स्त्री की देखि आउ टिके डरी गली स्वामी एते बेले जाय आपण कोठी थिले कहिले आपण को आसिया बाटू को मु चाहि चाहि अंधुणी हे सालेनी पानी ढाल धरी अपेक्षा करिछि किरे आज कोन पानी ढाल धरी की ठिया हिची आपण को पाद धोई देबी से पाद धा पानी टिके मु पाइले कोन देटा रोसई कोले हमें खाइबा पर स्वामी आपण ठियांत आगम पाद धोई देबी मां सेदिन ता स्वामी रो पाद को धोई दला पणतरे पाद पोछि दिए अरे वाह पणत कानी रे पाद को भी पोछि दला स्वामी मुंडिया टिए मारी दिए लंब है कि दंडवत टी हैला टिके बुलिला आउ कोन करिवो हैं कोन आउरी बाप रे हलो कोजर मारू आउ टिके बुली पड़लो हलो बुलौती तो किरे बाहाघर 25 वर्ष भितर दिन तो केबे मुंडिया मार नथला ना 25 टा सावित्री जाईची को दिन टिके मुंडिया मारिनी आज मो स्त्री रो कोन हिची ता कथारो अमृत झरुची लंका रे हरि शब्द स्वामी मुह को देखिलेनी खरा रे बुली बुली मुह कान कोला पड़ी गलानी बाप ये बेलुन भलिया शरीर सुंठी भलिया सुकी गो अरे तमे एते कपटी बोली मु जानि नथिली कपटी कोन रागरे काली दीपद कहि देली जे
ଆଉ ମତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନ ତମ ମନୋଭାବ ସବୁ ବୁଝିଲାଣି ମତେ ଭୁଲି ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲ ଆରେ ତମେ କଣ ଆଜି ଏମିତି ଗପୁଛ କି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କଥାଟା ସେୟା ନୁହେଁ ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଏତେ କପଟି କପଟି ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଏଡେ ବଡ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମୈତ୍ର ହଉଛ କାହିଁ ସେ କଥା ତ ମତେ ଦିନେ କହିନ ମୈତ୍ର ପୁଣି ବଡ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତମ ମୈତ୍ର ଭାର ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ମୈତ୍ର ଭାର ପଠେଇଛନ୍ତି ଓ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଦାଣ୍ଡ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆରେ ହଁ ଏ ଘର ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଏ ଘର ବି ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ମଝି ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆରେ ହଁ ତ ତମେ ମୁଁ ଯୋଉ ଘରେ ଶୋଉଛେ ସେଇ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଲବ ଘରେ କିଛି ପାଲା ବାଲା ବହିଲେ ସେ ପାଲା ବାଲା ମୁଁ ବୁଢୀ ଲୋକ ଆଉ ବହି ପାରିଲି ବହି ବହି ମୋ ପବନ ଦେଖିଦେଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ସବ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାରରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି ଘର ଭିତରୁ ଧୂପଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଅପୂର୍ବ ମହକ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରତିମ ମହମ ବାସୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିଲ କହୁନା ଆମ ଘରକୁ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଭାର କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଡିରେ ଆସିଥିଲା ଗାଡିରେ ଆସିନଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଆଣିଥିଲା ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଦେଖିବାକୁ 10-12 ବର୍ଷର ହବ 10-12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଭାର ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଭାର ସେଇ ପୁଅ କେମିତି ଦେଇକି ଆସିଲା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲାଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନା ମିଶ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଁ ସେଇ ଦେଖିଦେଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ସବ ଘର ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କର ଭାରରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି ଘର ଭିତରୁ ଧୂପଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଅପୂର୍ବ ମହକ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରତିମ ମହମ ବାସୁଛି ଯୋଉ ବାସ୍ନା ସହିତ ସେ ଜଡିତ ସେଇ ଭୋଗମଣ୍ଡପର ବାସ୍ନା ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ବାସ୍ନା ସବୁ ଦେଖିଦେଇ ଅନୁଭବ କଲେ କହିଲେ ନା ତା ବ୍ୟତିରକ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଟିକେ ତତେ ଅଭିମାନରେ କହିଦେଲି ବୋଲି ଯେ ତୁ ଶେଷରେ ମୋ ଘରକୁ ଭାରୁଆ ହେଇ ଭାର ନେଇ ଆସିଛୁ ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରିଦେଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଯୋଉ ପୁଅଟି ଭାର ଆଣିଥିଲା ସେ ପୁଅଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କହିଦେଲା ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ପୁଅଟା ଭାର ଆଣିଥିଲା ସେ ପୁଅଟା ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏମିତିଆ ପୁଅଟେ ମୁଁ ଅତୀତରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଏମିତିଆ ପୁଅଟେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଦେଖିବି ତା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବାହାରେ ସେ ପୁଅଟା ଠିକ ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତ ନୀଳ କଳେ ଦଉଛି ସେଦିନର ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ପୁଅଟି ଭାର ଆଣିଥିଲା ସେ ପୁଅଟେ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏମିତି ପୁଅଟେ ମୁଁ ଅତୀତରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଏମିତିଆ ପୁଅଟେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଦେଖିବି ମୁଁ ସେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନି ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଏବେ ବି ତାର ସେ ରୂପ ଶୋଭା ମୋ ଆଖିରେ ପ୍ରତିଛବିତ ହଉଛି ଏବେ ବି ତାର ସେ ରୂପ ଶୋଭା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଭାଷା ପୁଅଟା କେମିତି କହି ଦଉଛି ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ କଳା କଞ୍ଜ ଦଳା ଅଞ୍ଜନ ମର୍କତ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଦିଏ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଜାଣିନେଲେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ
विचार कले प्रभु तू शेषरे मो घर को भारुआ ही भार दे आसीचु ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲଣି आउ कौन कहब ସେ ପୁଅ ନିଜେ ଭାର ନେଇକି ଆସିଥିଲା से पुओ निजे भार आनीथिला ତା କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ନିଜେ ଭାର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି तमे ता कांधरू भार ओल्हेई देलो ମୁହଁରୁ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ପୋଛିଲି हाँ ପଣତ କାନିରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଲି अरे वाह ହେଲେ ମନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା एते सब करिबा परे अवशोष कोन रहिला ସେଇ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲି ସେଇ ପୁଅ ମନା କଲା मन्ना कला ତା ଅଲଖଣି ମା କଣ ଆଜି ସକାଳେ ତା ଜିଭଟା कौन हला से पुअर मां से पुअर जीव काटी देई ବେଶ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର ମୁଁ ପରିଚୟ ପଚାରିଲି ସେ ପୁଅ ଗଲାବେଳେ ମତେ କହିଦେଇକି ଯାଇଛି ତମେ କୁଆଡେ ଏଇ ସାହିରେ ତା ମାଆକୁ ଚିହ୍ନିଛ ଆସ ମୋ ସାଥିରେ ଦେଖେଇଦେବ ସାହିରେ ସେ ମାଆଟା କି कहला स्वामी से पुओ गला बेले कहि दे जाईची तमे ता मां को चिन्हिच जो मां से पुअर जीव काटी ବେଶ मते आगो आसिलो से मां को टिके चिन्हि दबो गीता पंडा कहले प्रभु जहा तो मो घर को भार नहीं के आसिलु एड़े बड़ कथा मो ऊपर कहीं छाड़ दे गलु मु कोड से मार परिचय आनिबी स्त्री की फांकी बकु चेष्टा कले सुनो वाह ता मा ता पुअर जीव काटला हमर सेतर कोन ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିନି ସେ ମାଆକୁ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇ ପଚାରିବି କେମିତି ତା ହାତ ଗଲା गीता पंडा स्त्री किंतु जीत करी बसिला से पुओ गला बेले कहि दे जाईची तमे ता मां को चिन्हिच मते आसिलो टिके चिन्हि देबो से माटा के मु ताकू ठिकोना जवाब देबी गीता पंडा कौन करिवे जेते बुझेले स्त्री बुझुनी ना। कहला अच्छा ताहले तमे जानी मांगु चाहुच से माटा के କିଏ सुनो अरे से मा जन को आउ के नुहंती आउ? से मा जन को हेउ छ तमे सुनिला बे तापात मस्तक थरी उठिला स्वामी ये पुओ को तो आज मो जीवन मु देखिबा प्रथम मु काई से पुओर जीव काटिबी गीता पंडा बुझेई देले सुनो महाप्रभु जेते अवतार हुंती श्रीमद भगवत गीता से प्रभुर बांगमय अवतार से प्रभुर बाणी अवतार ବେଶ तमे गीता पृष्ठ को काटी देन जे जगन्नाथ महाप्रभु जीवाटा को काटी देल तमे शब्द ब्रह्म को काटी देन जे दारू ब्रह्म जीवाटा को काटी देल दिन मां गीता पंडा बुझेई देले गीता और भगवान के भीतर फरक किछ ना निजे प्रभु कहिछन कौन कहिले कहले गीता यंगं तिष्ठामि गीता में चोतमं गृहं गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रैलोक्यान पालयामि अहं भगवान निजे कहिछंती गीता यंगं तिष्ठामि मु गीता रे रुहे गीता में चोतमं गृह गीता में अस्मत् शब्दर षष्ठी एकवचन मम में गीता में अर्थ मोर गीता होची मोर श्रेष्ठ अवस्थान बा श्रेष्ठ गृह गीता हूँ मोर स्वरूप तमे गीता पृष्ठ को काटी देन जे जगन्नाथ महाप्रभु जीवाटा को काटी दल तमे शब्द ब्रह्म को काटी देन जे दारू ब्रह्म जीवाटा को काटी दल शुणीदेला माँ गीता पंडार आपाद मस्तक ता स्त्री थरी उठिला दौड़ी गला निज ठाकुर घर केबे से ठाकुर घरे जगन्नाथ विग्रह पाखरे केबे से भक्ति रे मुंड लगे मुंडियाटी मारी नथिला से दिन किंतु ठाकुर घरे लंब होगी पड़गला से महाप्रभुर प्रतिकृति तले विग्रह तले कहला प्रभु हे महिमामय महाप्रभु मते क्षमा कर दियंतु मु जानी पार नथिले आपनकर अपूर्व महिमा गीता पंडार स्त्री अनुशोचना करिछि क्षमा प्रार्थना करिछि प्रभुଙ୍କ पाखरे करमलाचंद ठाकुर अभिराम परम संग साहित्य दिधाड़ी गीता पंडार स्त्री कहला प्रभु मते क्षमा कर दियंतु मार तार जहा करो हे भाले पंडार स्त्री महाप्रभु पाखे हाथ जोड़ी अनुशोचना करिछि अनुताप करिछि हे महाप्रभु मते क्षमा कर दियंतु मु हतभागिनी आपनकर अपूर्व महिमा जानी पार नथिली प्रभु मते आपण आ तिरस्कार करंतु ना फिंगी देले बड़े बसिभी आले नाही मो मन हे आले नाही मो
ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଶୋଚନା କଲା ବେଳେ ମା କିନ୍ତୁ ଗୀତା ପଣ୍ଡା କଣ ଭାବୁଛି? ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଭାବିଲା ହାୟ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଯାଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି 22 ପାହାଚରେ ସବୁଦିନ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ପଢି ପଢି ମୁଁ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲା ବେଳେ, ମୁଁ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ନ ପାଇଲା ବେଳେ ଘରେ ଥାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଧରୁ ଭାର ସିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା, ପଣତ କାନିରେ ପ୍ରଭୁର ଝାଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ସିଏ ପୋଛିଦେଲା, ପିନ୍ଧା କାନିରେ ପ୍ରଭୁକୁ ବିଞ୍ଚି ଦେବାର ସେବା କରିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ମନ୍ଦିର ଧାଇ ଧାଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଡାକି ଡାକି 22 ପାହାଚରେ ଗୀତା ପଢି ପଢି ମୁଁ କେବେ ପ୍ରଭୁର ଦିବ୍ୟ କୃପା ନ ପାଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦୁକା ହେଇ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦୁକା ହେଇ, ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦୁକା ହେଇ ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ମାନ ସେ କାହିଁକି ପାଇଲା ନା ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଭଳି ଜଣେ ପରମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦୁକା ହେଇପାରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦୁକା ହେଇପାରେ, ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦୁକା ହେଇପାରେ, ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ତେଣୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ বা জনে মহান ব্যক্তিত্ব সংস্পর্শে বা জনে হরিভক্ত সংস্পর্শে আসিলে জনে ইতর প্রাণী মা ভগবানকে পাই যায়। দর্শক বন্ধু আম প্রোগ্রামটি আপনার কেমতি লাগিলা এর মতামত দিয়ন্তু, লাইক করন্তু, শেয়ার করন্তু, আর হ্যাঁ সবসক্রাইব করিবাকু কেবে ভুলন্তুনি। রহুছি, নমস্কার।